सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। त्रिपुरा के साबरूम विधानसभा क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर के शेड निर्माण का फंड रद्द होने पर अब एक बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीपीआईएम सीपीएम विधायक जितेंद्र चौधरी ने खुद फंड मंजूर कराने के बाद इसे रद्द क्यों करवा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक विकास कोष से रतनमणि एडीसी विलेज के बुद्ध मंदिर, विजयनगर के हरिचंद ठाकुर मंदिर और पूर्व हरियाणा के जय जगन्नाथ मंदिर के शेड निर्माण के लिए सरकारी राशि मंजूर की गई थी। खुद विधायक ने 12 मई 2026 को इन विकास कार्यों की शुरुआत की थी। तय कार्यक्रम के अनुसार रथ यात्रा के दिन पूर्व हरियाणा जय जगन्नाथ मंदिर की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण होना था, लेकिन मंदिर कमेटी के कुछ सदस्यों के भारी विरोध के कारण विधायक वहां पहुंच ही नहीं सके। आपको बता दें कि इस मंदिर के शेड निर्माण के लिए विधायक फंड से 8,38,000 रुपए आवंटित किए गए थे। साउथ ग्राम विकास विभाग ने इसका ठेका साबरूम के ठेकेदार लिटन दे को सौंपा था, लेकिन अचानक 16 जुलाई 2026 को साबरूम के एसडीएम सुमन रक्षित ने एक नोटिस जारी कर इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और इसे रद्द कर दिया। काम रोकने की खबर मिलते ही मंदिर के सदस्यों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जय जगन्नाथ मंदिर के सचिव सुदर्शन चक्रवर्ती ने बताया कि उन्हें फंड आवंटन की जानकारी तो थी, लेकिन कोई भी सरकारी कागजात नहीं मिला था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 महीने पहले फंड मंजूर होने के बावजूद मंदिर कमेटी से कोई संपर्क नहीं किया गया और अब मंदिर को लेकर गंदी राजनीति की जा रही है। दूसरी तरफ जब साबरूम के विधायक जितेंद्र चौधरी से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने एक ऑडियो इंटरव्यू में कहा कि वर्क ऑर्डर और ठेकेदार दोनों तय हो चुके थे, लेकिन काम शुरू होने वाले दिन कुछ लोगों ने जानबूझकर इसमें बाधा डाली। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस बीच कई संगठनों की तरफ से इस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग उठने लगी है, ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आ सके। इधर विधायक का दावा है कि उस दिन मंदिर कमेटी का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था और पिछले 6 महीने से उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं किया था। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मंदिर के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं और सरकारी पैसा 6 महीने से अधिक समय तक अटका रहने के कारण नियम के तहत वापस चला गया है। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद से पूरे साबरूम विधानसभा क्षेत्र में सियासी पारा गरमाया हुआ है और राजनीतिक बहस जारी है। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार। ওই অ্যাকচুয়ালি একটা অভিযোগ আসছিল আর কি। ওই অভিযোগটা হলো যে মানে আপনার বিধায়কের ফান্ডের থেকে নাকি ওই হরিণাতে জগন্নাথ মন্দির শ্যাট নির্মাণ নেই আর কি। এটা নাকি অভিযোগকারীরা কারা? মানে অভিযোগ যারা করছে তারা কমিটির থেকে করছে আর কি। কোন কমিটি? সে কমিটির লোক কারা থাকা? জগন্নাথ মন্দিরের কমিটির লোকরা আর কি। মানে হ্যাঁ এটা বুঝলাম। সে অভিযোগকে তাদের দুঃখটা কি? তাদের পক্ষটা হলো বিধায়ক ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছে, আবার বিধায়ক ফান্ড থেকে এটা ক্যান্সেল মানে কেন? তো তাদের জন্যই তো আমার কাছে আবেদন আসলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে সেখানে ওয়ার্ক অর্ডার হলো, টেন্ডার হলো এবং যে কোনো সরকারি কাজ করতে গেলে সেখানে সেই প্রজেক্টের নাম কি, তার এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট কত, কোন ফান্ড থেকে টাকাটা দেওয়া হয়েছে তার করতে হয়। তো যথারীতি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেখানে গেছেন, তিনি কাজটা শুরু করবেন, কন্ট্রাক্টটা ঠিক হয়েছে, কিন্তু তার আগের দিনই গিয়েই সেখানকার বাহুবলীরা বলল যে না এখানে এসব করা যাবে না। তো করা যায়নি।
এবং কমিটির লোকরাও সেখানে ছিল। সাথে হলো তথাকথিত হিন্দুদের ঠিকাদার বা ভারতবর্ষের হিন্দুদের যারা ঠিকাদার একচেটিয়া হোলসেল এজেন্ট যারা নিয়েছেন তারা। তারপর 6টা মাস আমি অপেক্ষা করেছি যে কমিটির লোক আমার কাছে আসেন কিনা, যে না তারা যাই বলুক কাজটা হবে, আপনি আসুন। কেউ তো আসলো না, তখন কি করা যাবে? মন্দির কমিটির থেকে নাকি ওরা বলেছে ওরা এই ব্যাপারে জানে না আপনি আসবেন কিনা। জানেই না তো কোথাকার লোক তারা? তারা কি লন্ডনে থাকে না অস্ট্রেলিয়া থাকে? তারা মন্দির কমিটির লোক হরিনার এরা কি লন্ডনে থাকে না অস্ট্রেলিয়া থাকে? তো হ্যাঁ? এই নিয়ে তারা মন্দির কমিটির লোকরা আজকে আমাদের কাছে সাংবাদিকের কাছে যখন তো সাংবাদিকদের কাছে যেতে পারে, আমার কাছে আসলো না কেন? তারা তারা সাংবাদিকদের কাছে বলতে পারলো, যার কাছ থেকে টাকাটা আসলো, যে টাকাটা দিল, গত 6 মাসে কেন তাদের কোনো ইয়ে নেই? আরে তারাই তো চায় না, এটা রাজনীতি করছে বলে। এটা ওই জগন্নাথ দেবের নামে রাজনীতি করে, আবার হিন্দুর ঠিকাদার। ওরা আরো অভিযোগ করতেছে আগামীকাল জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ছিল, এই রথযাত্রার দিন নাকি এটা ক্যান্সেল করা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, খুব করেছে, ভালো কাজ করেছে আমি। কারণ এই জগন্নাথ ভগবান জগন্নাথ যাতে জানেন সেদিনই তাকে যে না এইভাবে আপনার ইয়ারা এই শিষ্য সামন্তরা আপনার কাজ হোক চায় না, কাজে সেদিনেই করা হয়েছে। এবং এটা তাদের কারণেই, এই পাপটা তাদের, এই জন্য তারাই জবাবদিহি হবেন সরিনাবাসীর কাছে, আমি না। কারণ আমি টাকা দিয়েছি, কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল, একদিন শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তারা বাধা দিয়েছে। 6 মাস অপেক্ষা করেছি, কেউ আসলো না। বাস, টাকা তো পরে থাকতে পারে না, সরকারি টাকা, অভিযোগ করে। এই ব্যাপারে আজকে মহকুমা শাসকের সাথে কথা বলেছিলাম। মহকুমা শাসক বলেছিল মানে বিধায়ক নাকি নিজে না করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, বললাম তো, আরে আমিই তো করেছি, ঠিকই তো আছে। কে করবে তাহলে? এটা মহকুমা শাসনের ক্ষমতা আছে নাকি? এটা আমার এই ক্ষমতা আছে, আমি করেছি, ব্যাস। ঠিক আছে। আমার নাম বিকাশ দেবনাথ, আমি জগন্নাথ বাড়ি কমিটির একজন সদস্য। তো আমি এই মন্দিরে বিগত 5 বছর যাবৎ আছি। তো এই মন্দিরটা স্থাপিত হয়েছে 1398 সালে। এই পর্যন্ত অনেক রকমের পার্টি আইসে গেছে, কিন্তু মন্দির সার্বজনীন। এটা আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এখন দেখা গেছে এই মন্দিরের জন্য নাকি বিধায়ক তহবিল থেকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছে উন্নয়ন কাজের জন্য। আমরাও সাদরে গ্রহণ করছি এগুলা। দেখা গেছে গতকালকে নাকি ওই আমাদের সুদর্শন স্যারের কাছে খবর আছে কন্ট্রাক্টরের মারফত যে কাজটা নাকি ক্যান্সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ক্যান্সেল হওয়ার পরে আমরা কমিটির ভিতরে যারা আছি, এখানে কোনো পার্টির বলতে কোনো কিছু না, এখানে সব পার্টির লোকেই আছে, সার্বজনীন মন্দির। এবং আমাদের মধ্যে একটা মানে আলোচনা যে সিপিএমের বিধায়ককে টাকা দিছে, ওই কারণে মন্দিরটা কাজ হইব। এখন বন্ধ করা দিছে মানে কি সিপিএমের মন্দির না, এটা বিজেপির মন্দির মনে করি, এটারে কাজ বন্ধ করা দিছে। এতে আমার মনে হয় বিধায়কের তেমন একটা সম্মান বাড়ে নাই। কারণ এই মন্দিরটা এত বছর যাবৎ চলতেছে, আর আরও চলবো, এখনও চলতেছে। তো টাকা দিলে হয়তো কাজটা সুন্দর হইতো, আর টাকা না দিলে হয়তো ওপেন স্টেজটা হইতো না, এর দূরে আর কি। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।